اور فیضان سرکار شاہ میرا سے مالا مال ہوتے رہیں۔ تو آج ہماری اس محفل میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آج الحمدللہ بہت خوش ہوں، اس لیے کہ ایک ہماری خواب کی تعبیر پوری ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار شاہ میرا کی عطا سے۔ تو میں آپ تمامی احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ الحمدللہ آج ہی ہمارا میرانی گروپ آفیشل سینٹر قائم ہوا ہے، جس کو میرانی چینل کے بھی نام سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم سب جانتے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا میرانی اسٹوڈیو آج تیار ہوا ہے، اور اس کا سمجھیے کہ پہلا ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سلسلے وار سارے پروگرامات ہوتے رہیں گے، جس کی خبر آپ کو مختلف ذرائع سے ملتی رہیں گی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو آج ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ہیں جو سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں سے بے لوث محبت کرتے ہیں اور میرے ہم سبق ساتھی بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی ذریعے آج کی محفل کا آغاز کریں گے، اس اسٹوڈیو کا آغاز کریں گے۔ باضابطہ طور پر کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یعنی 19 دسمبر 2020 کو حضور جانشین سرکار شاہ میرا و جانشین سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت معین المشائخ کی موجودگی میں اس اسٹوڈیو کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ سب کو سب سے پہلے ہماری ٹیم کی طرف سے، آستان سرکار شاہ میرا کی طرف سے اور جانشین سرکار شاہ میرا کی طرف سے اور ہم سب کے مرشد حضور رئیس ملت کی طرف سے سرکار شاہ میرا کا 801واں عالمی سالانہ عرس پاک بہت بہت مبارک ہو۔ آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی آپ قیام کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر خراج عقیدت کووڈ 19 میں یہ ہے کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں، آپ کے ذریعے دوسروں کی بھی حفاظت کریں، اور ایسے لوگوں کو تلاشیں جو یقیناً جن کی ضرورت پوری کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسی آپ کوشش کریں، چیریٹی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں محفل درود پاک منعقد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور آپ کو ابھی 20 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارے چینل پر آپ کمنٹس کے ذریعے اور یا جو واٹس اپ نمبر مینشن کیا گیا ہے اس پر آپ درود پاک جو آپ پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ان ساری چیزیں آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں حضور رئیس ملت کی خدمت میں پیش کروں گا، اور حضرت رئیس ملت آپ کی پڑھی ہوئی چیز کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں، کل یعنی 19 دسمبر 2020 انڈین ٹائم کے حساب سے شام کو 5 بجے حضور رئیس ملت کی خصوصی دعا ہوگی۔ سرکار شاہ میرا کیا کل سندل مبارک ہے، اس میں خصوصی دعا ہوگی۔ اس دعا کا پروگرام ضرور آپ دیکھیں، اس کو آپ بالکل نہ بھولیں۔ اپنے گھر میں رہیں یا آپ جاب پر ہو وہاں پر، تو انشاءاللہ میرانی گروپ آفیشل پیج پر حضرت رئیس ملت کی دعا بھی لائیو نشر کی جائے گی۔ کل شام 5 بجے یعنی 19 دسمبر 2020 کو انڈین ٹائم کے حساب سے 5 بجے شام میں یہ پروگرام انشاءاللہ لائیو نشر کیا جائے گا۔ چلتے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ آج ہمارے کچھ خصوصی مہمان ہیں، جس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ پر حضرت علامہ مولانا مفتی صدام حسین فیضی صاحب قبلہ ہیں، جو سدھارتھ نگر یوپی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بغل میں حضرت علامہ مولانا مفتی مہدی حسن امجدی صاحب قبلہ ہیں، یہ بھی اسی سنت کبیر نگر سے ان کا تعلق ہے۔ اور آپ میں لیفٹ جانب دیکھ سکتے ہیں حضرت علامہ مولانا
मुफ्ती रियाज साहब किबला हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे साथी भी रह चुके हैं। और उनके बगल में आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सरजमीन बरेली से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात आज़म रज़ा तहसीनी साहब हैं। इंशाअल्लाह इनका भी बड़ा शानदार एल्बम आया है शाह मीरा की शान में, इंशाअल्लाह वो भी आप सुनेंगे, जिसको मेरे ख्याल से आज़म भाई वो हाशमी चैनल वाले उसको कल इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। उस मनकबत को भी ज़रूर आप सुनेंगे, बहुत प्यारे अंदाज से आज़म भाई ने पेश किया है। चलते गुफ्तगू तो होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल भी करें, ताकि आप तमाम रसूमात उर्स सरकार शाह मीरा बराह रास्त आप मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज के जरिए देख सकते हो। अब हम चलते हैं हमदे बारी ताला की तरफ, और जनाब आज़म रज़ा तहसीनी से कहेंगे वो हमदे बारी ताला हम सामईन को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्स सरकार शाह मीरा की, और जो भी सामईन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला सरकार शाह मीरा के फूज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। आइए दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हम्द बारी ताला के 2-3 अशार पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको, और वो कुंवारी पाक मरियम वो कुंवारी पाक मरियम बना फख्तो फीही कादम, है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको, और अरे ए खुदा के बंदो अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबी व आलिहि बददूरी व करमतुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। मैं नात पाक के 2-3 अशार पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा,
دل میں ہے آرزو ہو جو وہ روبرو، دل میں ہے آرزو ہو جو وہ روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو۔ اور مفتی صاحب کے بھی شعر بطور خاص، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو۔ سبحان اللہ، یہ تھے جناب اعظم رضا تحسینی صاحب جو سرزمین بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ اور نعت پاک ہم تمام کو آپ نے سنایا۔ اور یہ اس وقت ہم پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ آج میرانی گروپ آفیشل جو چینل تھا ہمارا، اس کا یہ میرانی اسٹوڈیو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی پیارے انداز سے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے، سرکار شاہ میرا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، استقامت دین عطا فرمائے۔ یقیناً یہ چیز تو خالی میں سوچ سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے، ان غلامان سرکار شاہ میرا و رئیس ملت نے میری سوچ کو آج پائے تکمیل تک پہنچایا۔ مجھے بے حد دیکھ کے خوشی ہوتی ہے پورے سیٹ اپ کو جو لگایا گیا ہے اور میرانی اسٹوڈیو میں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوب جزا عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کچھ حضرت پہلے مفتی صاحب قبلہ مفتی ریاض صاحب جو ایک عرصے دراز تک الحمدللہ سمجھیے ہم دونوں ساتھ ہی میں رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے شاہ میرا کے ادارے جامعہ فیضان شاہ رئیس العلوم میں تدریس کا بھی خدمت انجام دی ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب سے کچھ سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں کیا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حضور رئیس العلماء سید جامی اشرفی الجیلانی دامت ظلہ علینا کا، اور آپ کے والد گرامی ہم سب کے مرشد آقا حضور رئیس ملت کے فیضان کرم کا، کہ آج جو ہے پورے عالم کے اندر آپ کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، آپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ آج میرانی گروپ آفیشیل کے گروپ کے ذریعے سے آج پورے عالم میں سرکار شاہ میرا کا فیضان آموج ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ ہم سب اس وقت دیار سرکار شاہ میرا کے اندر روبرو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے مخلوق کے سامنے یاد کرو گے میں تمہیں فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا، اگر تم زمین پر مجھے یاد کرو گے میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اسی رب کی یاد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسے سرکار شاہ میرا منا رہے ہیں، کہ اللہ کا انہوں نے خوب ذکر کیا، زندگی بھر وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں قائم فرما رہا ہے۔ اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضور سرکار شاہ میرا جو پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر، ہم شبیہ پیران پیر دستگیر سرکار شاہ میرا جو غوث اعظم کے سگے پوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا مہدی حسن صاحب بھی یہاں پر جلوہ فرما ہے، آپ کے بغل میں مفتی صاحب بھی ہے، کہ ایسے تو اللہ والوں کا فیضان عامی ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن کبھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے،
اللہ والوں کا کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے، لیکن دلیل مانگنے والوں کے لیے ایک عام چیز ہوتی ہے کہ وہ دلیل طلب کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو ایک کتاب ہے تبصرۃ المطالب، اس کے اندر بھی سرکار شاہ میرا کہ حضور پیران پیر غوث العظم کے سگے پوتے اس کا ذکر موجود ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ اب اس کی دلیل دینے کی حاجت ہے نہیں۔ تو یہ ان کا کرم آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار شاہ میرا کا ذکر آج عام کر رہا ہے، لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیض کا دریا یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ 800 سال کا عرصہ گزر گیا، پونے 800 سال ہو گئے، لیکن سرکار شاہ میرا نے اپنے آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ سرکار شاہ میرا اولاد مخدوم اشرف کا انتظار کر رہے تھے کہ آج جو ہے سرکار شاہ میرا کا جو فیض عام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے، لیکن ذریعہ حضور رئیس ملت کو بنایا ہے۔ اور رئیس ملت کا فیضان کرم حضور رئیس العلماء حضرت جامی میاں احمد ذلہ علینا پر ہے کہ وہ ان کے ذریعے خدمت کو انجام لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے فیضان کرم کو سلامت رکھے، اور آپ کے غلاموں کو سلامت رکھے، اور صبح قیامت تک کی نسبت اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم سب کو دائم و قائم رہنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بہت بہت شکریہ کہ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب بہاریں، یہ اس مقام پر سے میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ یہ جو مقام آپ یہاں پر رنگ و رونق دیکھ رہے ہیں، کہ یہاں پر یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں کے مقامی جو حضرات ہے، آپ کبھی آ کے سرزمین خنبات سے پوچھیں گے یہ جگہ کہاں، کون سی جگہ ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ دن میں جہاں پر آنا ڈر لگا کرتا تھا، اور آج حضور رئیس ملت نے اسی ویرانے کو ایسا گلشن بنا دیا ہے، ایسی آبادی فرما دی ہے کہ آج اس جگہ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے مفتی ریاض صاحب قبلہ تھے، بہت پیارے انداز سے اپنے تاثر کو پیش کر رہے تھے، اور بیچ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ سرکار شاہ میرا کا لائیو آستانہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تاکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بارگاہ سرکار شاہ میرا کی حاضری بھی دیتے رہیں، اور اس لائیو پروگرام کو بھی ملاحظہ کرتے رہیں کہ الحمدللہ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کا آنا اس بار نہیں ہو پایا ہے، لیکن آئندہ اللہ کی ذات پر امید ہمیں رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ بارگاہ سرکار شاہ میرا کا باب رحمت تمام عوام و خواص کے لیے کھلے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ جب تک آپ اسی لائیو پروگرام کے ذریعے اپنی جستجو پوری کیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالی فیضان سرکار شاہ میرا سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوچ سے خنبات بہت دور ہے، ہماری سوچ و سمجھ سے، ہمارے اندازے سے سرزمین خنبات بہت دور ہے، سرکار شاہ میرا بہت دور ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ والے اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ خود اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ یعنی رب کیا فرما رہا ہے کہ اس کی آنکھ رب کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کی آنکھ کو رب اپنی آنکھ کہتا ہو، جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہو، جس کی سماعت کو رب اپنی سماعت کہتا ہو، جس کے قدم کو رب اپنا قدم کہتا ہو، تو الحمدللہ یقیناً ہمارے اعتبار سے ہم اگر اپنی جانب دیکھیں تو یقیناً بہت دشوار ہے سمجھنا، لیکن اگر ان کی جانب سے دیکھیں تو بہت آسان ہے۔ وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ آپ کہیں پی رہیں گے، سرکار شاہ میرا آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ دیکھیں جن کے جد اعلیٰ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ عالم ہے، جن کے دادا جان کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتیلی پر آئی کا دانہ دیکھا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس ضرور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے مفتی صدام صاحب کے پاس، اور کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ اعظم رضا تحسینی کا ایک نیا البم آیا ہوا ہے، اس کو بھی ہم سنائیں گے آپ کو، پھر اعظم بھائی سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ کلام لیں گے، اور ہمارے پڑوس ملک سے غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے البم بنایا ہے، انشاءاللہ آج رات میں وہ میرانی چینل پر، میرانی گروپ آفیشل پیج پر نشر کیا جائے گا، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں گے۔ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے اپنی خراج عقیدت پیش کی ہے، بہت پیارے انداز سے، اور میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ
19 दिसंबर 2020 को इंडियन टाइम के इवनिंग में हुजूर रईस से मिल्लत जानशीन सरकार शाह मीरा का संदल मुबारक करेंगे और खुसूसी दुआ फरमाएंगे। तो आप तमाम अहबाब ठीक 5 बजे लाइव प्रोग्राम जो नशर किया जाएगा, सरकार शाह मीरा की बारगाह में जो संदल पेश किया जाएगा और हुजूर रईस से मिल्लत की जो लाइव दुआ आपको सुनने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। आप जहां भी रहिएगा इस वक्त को मिस मत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह, मकान उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। तो कल इंशाअल्लाह तबारक तआला शाम में 5 बजे और आप लोग, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला रात में 8 बजे ईशा की नमाज के बाद भी इसी तरह प्रोग्राम चलेगा, जिसमें इंशाअल्लाह तबारक तआला आप बयानात सुनेंगे, जिसकी सरपरस्ती जानशीन सरकार शाह मीरा हजरत सैयद रईस शफीउल जिलानी मीरानी इंशाअल्लाह फरमाएंगे और जिसकी सदारत हम दर्द कौम मिल्लत मोइनुल मशाइख नाजिश अहले सुन्नत जानशीन मखदूम समना हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोजा शरीफ की सदारत में प्रोग्राम होगा और आप बयानात सुनेंगे उलमा इकराम के और शोरा इज़ाम के। इंशाअल्लाह कल के हमारे प्रोग्राम में जनाब शब्बीर बरकाती साहब होंगे और जनाब हाफिज सलमान अशरफी साहब होंगे मुंबई से, जनाब आजम रजा तहसीनी साहब होंगे, इनके नात और मनकबत को हम लोग समात करेंगे और यात्रा खतीब शान डकन हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला भी इंशाअल्लाह तबारक तआला बयान देंगे, जिनके बयान को हम लोग इंशाअल्लाह कल सुनेंगे। इसी स्टूडियो से प्रोग्राम लाई होगा इंशाअल्लाह, तो आप घर बैठे सारे प्रोग्राम को इंशाअल्लाह तो देखेंगे। अब आपके पास बहुत कम टाइम है और आप लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ के मुझको व्हाट्सअप करें या मीरानी चैनल को आप व्हाट्सअप करें और बताएं कि कितना आप लोगों ने दुरूद और कुरान पाक पढ़ा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 604 करोड़ 400 करोड़ दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है हमारे पास और 1,20,000 यानी 1,20,000 कसीदा बुर्दा शरीफ खत्म हो चुका है और मोर देन 30,000 से जायद मुकम्मल कुरान मजीद भी लोगों का आ चुका है। अब इंतजार है कि आप लोग इस पैगाम को सुन करके अगर एक बार भी दुरूद पाक लिख देंगे, ये आपका लिखना भी कामयाब बनाएगा आपको, क्योंकि जो शख्स अपनी उंगली से दुरूद पाक लिखेगा यकीनन इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह तबारक तआला उस उंगली की बरकत से उसका खात्मा ईमान पर करेगा और इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी बरकत से दुरूद एक ऐसा वजीफा है 604 करोड़ बार दुरूद शरीफ अब तक पढ़ा जा चुका है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि हुजूर पाक की कुर्बत का सबसे आसान रास्ता दुरूद पाक की तिलावत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का आसान तरीका दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो दुरूद पाक पढ़ो, कब्र की तारीखियों से बचना चाहते हो दुरूद पाक पढ़ो, अपने अंदर खुशहाली पैदा करना चाहते हो दुरूद पाक पढ़ो और मदीने भी जाना चाहते हो दुरूद पाक पढ़ो और मदीने वाले आका को देखना चाहते हो तो भी दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि दुरूद एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा जिक्र है जिसमें ला शरीक भी शरीक होता है, यानी खुद रब भी पढ़ता है और अपने फरिश्तों से भी कहता है मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद और सलाम पढ़ो। तो मीरानी आज सरकार शाह मीरा की बारगाह का उर्स का आज पहला दिन है। आप सबको आज का पैगाम ये है दुरूद पाक की कसरत करो, कसरत दुरूद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों पर रहमत का शामियाना लगाएगा। तो कोरोना हो या कोई ऐसी भी वबा हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन है हमारे रब काबा पर कि इन तमाम बलाओं से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला
मुफ्ती सद्दाम हुसैन फैजी साहब की खिदमत में, और इनसे भी कुछ कलमात तासुरात के लेते हैं कि ये पहली बार शाह मीरा का इन्होंने बारगाह सुना था कि एक जंगल में हुजूर रईस मिल्लत ने मंगल बनाया है। इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर आजम रजा तहसीनी का अभी एक नया एल्बम आया हुआ है, इंशाल्लाह तबारक तआला वो भी हम लोग आज समाअत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हुजूर रईसुल उलमा सैयद जामी मियां साहब क़िबला का शुक्र अदा करता हूँ और आपके जमी अहबाब का, जिन्होंने मीरानी स्टूडियो को बनाया और सजाया, जिसके ज़रिए बराह रास्त आप हजरात इंशाअल्लाह सरकार शाह मीरा के उर्स की तकरीबात को मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ये बेपाया करम है परवरदिगार आलम का कि आज इस ज़माने में जबकि जदीद ज़राए इब्लाग आम हो चुके हैं, ज़रूरत थी कि इस्लाम के अहकामात और फ़रामीन को आम करने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल किया जाए। ये हमारे हज़रत हुज़ूर रईसुल उलमा सैयद जामी मियां साहब क़िबला की मेहनतें और काविशें हैं, आपके मुहिब्बीन और मुअतक़ीदीन की क़ुरबानियाँ हैं कि जिसके नतीजे में आज माशाअल्लाह ये मीरानी स्टूडियो हमारे सामने है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन ये काम भी दुनिया और आखिरत की निजात का सबब है, इसलिए कि ये काम मीरानी स्टूडियो जो कायम किया गया है, तो इस स्टूडियो से इंशाअल्लाह दीन की बातें लोगों तक पहुँचेंगी। अब हुजूर रईसुल उलमा ने इरशाद फरमाया कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना था कि जंगल में हमारे सरकार हुजूर रईस मिल्लत ने जंगल को मंगल बनाया है। यकीनन ये तो शान है औलिया कराम की, बुजुर्गान दीन की, कि वो जहाँ बैठ जाते हैं अल्लाह वहीं मेला लगा देता है। तो हमने किताबों में पढ़ा था ऐसा कि बुजुर्गान दीन जहाँ बैठ जाते हैं उसी जगह मेला लग जाता है, और अल्लाह पाक मखलूक के दिलों में उनकी ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि दूर दराज से खिंचे हुए लोग उनकी जानिब चले आते हैं। यकीनन वो बात जो हमने किताबों में पढ़ी थी, आज जब यहाँ आए खंबात शरीफ में सरकार शाह मीरा के पाक आस्ताने पर हाजिरी हुई और हुजूर रईस मिल्लत के नूरानी चेहरे पर नजर गई, तो यकीनन आपके चेहरे की नूरानियत और चेहरे विलायत को देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक याद आई कि मेरे आका ने वली की निशानी, वली की पहचान जो बताई थी, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इज़ा रू ज़ुकिरल्लाह, जब तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, तो उनके चेहरे विलायत को देखोगे, उनके पाक चेहरे पर नजर जाएगी तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। मैंने जब आपके नूरानी चेहरे को देखा, चेहरे में वो नूरानियत, वो पाकीज़गी और वो चमक पाई कि यकीनन आपकी महफिल में जो बैठता और आपके चेहरे विलायत को जो देखता है, उसके दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो जाती है, अल्लाह पाक की याद आने लगती है, उसे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेरग़बती होने लगती है। तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी कहिए कि हुजूर रईसुल उलमा की काविशों से आज ये स्टूडियो तैयार है। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में जैसा आपने सुना हुजूर रईसुल उलमा की पाक ज़बान से, इंशाअल्लाह कल बाद नमाज असर मजहर करामात गौसे आज़म हुजूर रईस मिल्लत जानशीने सरकार शाह मीरा
کہ مقدس دعا ہوگی اور اس دعا میں آپ شامل ہوں گے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ وہ جنگل میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اسے منگل بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے سنا تھا ایسا، اور یہاں آ کر کے دیکھا کہ یہ جنگل ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل حضور رئیس ملت یہاں تشریف لائے، اور آئے نہیں بلکہ بلائے گئے، آئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نبیوں کے آستانے پر خدمت کے لیے اور اپنے لاڈلے نبیوں کے فیضان کو عام کرنے کے لیے، ان کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی ذات کو منتخب فرمایا جس میں خون تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کو یہاں بلایا سرکار شاہ میرا کے آستانے پر۔ آپ سرکار شاہ میرا کے آستانے پر آئے۔ ہم نے سنا یہاں پر آ کر کے کہ جب کئی سال پیشتر حضور رئیس ملت جب یہاں آستانے پر حاضری کے لیے آیا کرتے تھے، جنگل تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، درختوں کو ہٹا ہٹا کر کے، جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر کے آیا کرتے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں علم و دانش کی ایک عظیم درسگاہ یہاں موجود ہے۔ یہ فلک شگاف عمارتیں موجود ہیں۔ حضور رئیس ملت کی محنتیں رنگ لائیں، اور آج ہم سرکار شاہ میرا کا پاک آستانہ دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ ان کے نام سے آشنا ہوا، ان کی شان اور ان کی عظمت کو جانا لوگوں نے، ورنہ اس سے قبل سرکار شاہ میرا کی شان، آپ کی ذات پوشیدہ تھی، مخفی تھی، لوگ جانتے نہیں تھے۔ لیکن حضور رئیس ملت آئے، آپ نے خدمتیں انجام دی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے قدم کی برکت سے اللہ نے اس جنگل کو منگل بنا دیا، گلشن کر دیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں آ کر کے ہم نے محسوس کیا کہ اتنی روحانیت ہے یہاں پر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھما جھم آسمان سے رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے عرس مقدس کی تقریبات نہیں ہو رہی ہیں، ملتوی کر دیا گیا ہے، اسے موقوف رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ تو نہیں آئے، مگر سرکار شاہ میرا کے عرس کے موقع پر اللہ پاک کی رحمتیں جس طرح جھما جھم برستی تھی، ہم نے محسوس کیا۔ اور جو لوگ ہم سے پہلے آیا کرتے تھے، کئی عرس کی تقریبات میں جن کی شمولیت رہی ہے، ان کا بیان ہے کہ اگرچہ لوگوں کی تعداد اور لوگوں کے سر نظر نہیں آ رہے، لیکن رحمت الہی کی برسات جس طرح پہلے ہوتی تھی اب بھی ویسے ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ پاک اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، ان کے طفیل ہمیں روزیاں عنایت کرتا ہے، اور انہی کے صدقے ہم سے عذاب اور بلائیں دفع فرماتا ہے۔ انہی کے صدقے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عنایت فرماتا ہے۔ تو ان کے صدقے میں اللہ پاک کی رحمتیں مخلوق خدا پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ مگر آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں ان کے عرس کی تقریبات میں، عرس کے ایام میں ان کے فیضان عام ہو جایا کرتے ہیں مخلوق خدا پر، عام فیضان جاری ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر کوئی آتا ہے اور ان کی بارگاہوں میں
ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتا ہے خالی دامن نہیں جاتا۔ اب حضور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی سے ہم نے مزار پر جا کر کے ان سے ڈائریکٹ مانگ لیا کہ حضور آپ عنایت فرما دیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا خیال جو لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بات جو لوگوں کے دماغ میں بس چکی ہے، سچ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ خَلَقًا خَلَقَهُمُ اللَّهُ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ۔ اللہ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ نے انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کی مخلوقات ان کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر کے۔ تو اللہ نے ان محبوب بندوں کو، سرکار شاہ میرا کو، حضور رئیس ملت کو، اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ مخلوق خدا اپنی حاجتیں لے کر ان کی بارگاہوں میں آئے اور آ کر کے اپنا دامن پھیلا کر ان سے مانگے۔ اللہ نے جسے بنایا ہی دینے کے لیے ہے، اپنی رحمتیں تقسیم فرمانے کے لیے جسے بٹھا رکھا ہے، اپنی نعمتوں اور اپنے خزانے جس کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں، جب اللہ نے اسی کام کے لیے انہیں بٹھا رکھا ہے، پھر اگر کوئی آ کے مانگتا ہے تو یہ شرک بلا کہاں۔ تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہم میرانی گروپ آفیسیل کے ذریعے عرس سرکار شاہ میرا سے قبل ہم حضرات میرانی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے شہزادے حضور رئیس ملت سرکار جامی میاں کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ چہرہ کہ جس چہرے کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا، انشاءاللہ اسی کیمرے سے، اسی اسٹوڈیو سے اور اسی میرانی گروپ آفیسیل پیج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو وہ پاک اور نورانی چہرہ بھی دکھایا جائے گا۔ جی حضرت، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیالات ہیں ابھی کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہر سال جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سرکار شاہ میرا کا عرس پاک ہوتا ہے، آپ پورے عالم سے، پوری دنیا سے، پورے ورلڈ سے جو ہے بڑے بڑے ہمارے مشائخین کو، شعراء کو، علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ لاکھوں عاشقان رسول کی تعداد میں جو ہے ہمارا یہ عرس پاک کی تقریبات منعقد ہوتی ہے۔ تو اس بار جو ہے کووڈ 19 کی وجہ سے جو ہے یہ سب موقوف رکھا گیا ہے، تو ماشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر علماء کرام سے خطاب کریں گے، تو کیا پروگرام رہے گا، کس طریقے سے علماء کرام کی شرکت ہوگی؟ الحمدللہ ایسا پروگرام حضرت کرتے ہیں، اور یہاں کی جو ہے دیار کی برکت سے ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ پچھلے سال جب نقیب الاشراف شیخ سید ہاشم الدین گیلانی جو سرکار پیران پیر غوث پاک کے سجادہ نشین ہیں، وہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو بغداد شریف نہ جا سکے اور جسے بغداد دیکھنا ہو تو کھمبا شریف چلا آئے، ایسی بات فرمائی حضرت۔ اور جو ہے سالوں سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو مشہور و معروف جو ہے ہمارے ثناخواہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، کہ جو کوئی ایسا ہوگا نہیں کہ جو نہ آ سکا ہو، ہاں کوئی جو گورنمنٹ کی مجبوری کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ پائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ حضور رئیس العلماء کی محنتیں ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں جس بڑے عالم سے ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے علماء کرام کو بھی حضرت نے مدعو فرما لیا ہے، اور جہاں حضرت تشریف لے گئے الحمدللہ آپ نے سب سے پہلی کوشش یہ فرمائی کہ ان کو دعوت دیا کہ آپ اسے سرکار شاہ میرا میں تشریف لائیں، اور کوئی ان پر بندش نہیں لگائی کہ آپ کو یہ بولنا یہ کہنا ہے، آپ نے ان کو کہا کہ آپ کی جو مرضی آپ بیان فرمائیں۔ جس طریقے سے حضرت نے رمضان شریف کے اندر بھی میرانی گروپ آفیشیل کو چینل کو دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے پورا مہینہ حضرت نے جو ہے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی پوری دنیا سے علماء کو مدعو فرمایا، اور بری شریف سے بھی تشریف لائے، منانی میاں صاحب بھی تشریف لائے، احسن میں سجادہ نشین تشریف لائے، توصیف رضا صاحب تشریف لائے۔ آپ الحمدللہ اکثر و بیشتر حضرات جو چینل کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا عالم ہمارے جو نہیں گزرے جو نہ آیا ہو، الحمدللہ جس نے بھی حضرت کی دعوت کو سنا، سن کے لبیک کہا،
اور جو ہے یہ کہا کہ کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں. مجھے یہاں پر جو ہے پیر ثاقب شامی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب وہ آئے تو کہا حضرت نے مجھے دعوت دیا مدینہ شریف میں، اور ان کی طبیعت ناساز تھی. میں ہی ان کو لینے گیا تھا احمد آباد، آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ اتنے علیل تھے کہ آپ نے جو دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر، وہ تقریر بھی نہیں کر پائے تھے. لیکن ان کا اتنا کہنا تھا، اور اس ٹائم پر حضرت وہ حیدرآباد تھے، وہاں سے آئے تھے. یہ اتنی علیل طبیعت ہونے کے باوجود ان کا یہ فرمانا تھا کہ میں نے صرف وعدہ حضرت سے کر لیا تھا، حضور رئیس العلماء سے، اس لیے جو ہے میں یہاں پر پہنچ رہا ہوں. تو الحمدللہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت نے جس چیز کو بلایا ہے، کوئی پورا عرب و عجم میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس نے انکار کیا ہو. اس لیے کہ جس نے بھی دیکھا تو اس نے آپ کے چہرے میں مخدوم اشرف کی جمال کو دیکھا ہے، آپ کی علامتوں کو دیکھا ہے، آپ کی محبتوں کو دیکھا ہے. تو الحمدللہ حضرت میں یہ آپ سے کہوں گا، بہت سارے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ترتیبات ہے، کس طریقے سے آپ جو ہے ہمارے علماء شریک ہوں گے، اور الحمدللہ آپ تھوڑا سب کو جو ہے اطلاع کریں. یہ ہمارے مفتی ریاض صاحب نے بہت ہی ایسے سوال کی طرف توجہ میری دلائی ہے کہ کافی لوگوں کا یہ سوال دل و دماغ تک تھا، اور کافی کی سوچ صرف موبائل کے میسیجز میں تھی، اور ان تمام کی سوچ کو، فکر کو آج مفتی صاحب نے اپنے سوال کے ذریعے مجھ سے پوچھا ہے. تو میں اتنا بتانا چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یعنی انسان میں تو وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، بس کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور باقی اس کوشش کو کامیاب بنانا یہ رب کعبہ کا کام ہے. اور وہ کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے کہ جس کوشش کے پیچھے اولیاء اللہ کا ہاتھ ہو، ان کا ہاتھ سروں پر ہو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں. حضرت رئیس ملت اکثر فرماتے ہیں کہ میرے گلے پہ جو یہ پٹا یہ کیا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو جب ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا آ گیا ہے، تو یقیناً ان کا دست اقدس ہمارے سروں پر ہے، اور وہ سایہ بن کے ان کی رحمتیں چلتی ہیں، وہ ساری منزلوں کو آسان کر دیتی ہیں. تو میری ہمیشہ ہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے جی بے شک سبحان اللہ، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اس کا الحمدللہ پلان بنایا تھا کہ اس بار عرس سرکار شاہ میرا کووڈ 19 کی وجہ سے اجتماع تو ممنوع ہے یہاں پر کرنا ابھی حالات کے پیش نظر. تو ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے شاہ میرا کے عشاق کی تشنگی بجھ سکے. تو میں نے جہاں تک مفتی صاحب یہ دیکھا ہے کہ جتنے میرانی احباب ہیں وہ صرف رئیس ملت کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو پھر دائیں بائیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے اطمینان قلب کے لیے اور لوگوں کو شاہ میرا کی بارگاہ تک لانے کے لیے، جوڑنے کے لیے یعنی تقریباً 20 کنٹریز کے علماء کرام لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. تقریباً 20 کنٹریز کے علماء کرام مشائخ اعظام ہمارے اس میرانی گروپ آفیشل پیج کے ذریعے، اس میرانی اسٹوڈیو کے ذریعے، کیونکہ اب تک جو پروگرام میں کرتا تھا آپ لوگ کو معلوم ہے کہیں جا کر کے شوٹنگ کرنی پڑتی تھی، یہ سارے معاملات ہوتے تھے. اب تو اللہ تبارک تعالی جزا عطا فرمائے ہمارے توفیق بھائی کو، اور ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے کہ ان کی یہ محبت رہی کہ انہوں نے سارے پروگرامات کو دیکھے. تو آج الحمدللہ آج میں جہاں بیٹھا ہوں سرکار شاہ میرا کے قرب میں میرانی اسٹوڈیو قائم ہوا ہے. آج اس کا سمجھیے آغاز تھا اسٹوڈیو کا، تو ایک ٹرائل کے طور پر یہ پروگرام ہم لوگوں نے کیا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل اس سے اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ آج تو سب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کیمرے کی آپریٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، میک سسٹم بھی سب الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، پھر وائی فائی کی سپیڈ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں کل بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اور بھی عمدہ انداز سے کیا جائے گا. تو ام سال جو عرس سرکار شاہ میرا میں 801واں عرس میں
कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की गई कि उन उलमा व मशाइख को इस प्रोग्राम में हम जोड़ें जिससे हमारी सुन्नी अवाम को फ़ायदा पहुँचे, अहले सुन्नत को फ़ायदा पहुँचे, उनकी ज़ियारत करके, उनके पैगामात को सुन करके, उनकी दुआओं में शरीक हो करके, ताकि हमारी अहले सुन्नत वल जमात ये जान जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शाह मीरा की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि जहाँ पर एक ही सफ में सारे उलमा अहले सुन्नत नज़र आते हैं, सारे मशाइख तरीक़त नज़र आते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा नवाज। बहरहाल मेरे प्यारों, ये बड़ा प्यारा मौका होगा 20 दिसंबर 2020 को इंशाअल्लाह तबारक तआला 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 20 कंट्रीज के उलमा मशाइख शिरकत करेंगे। अब आप में तड़प होनी चाहिए, आप खुद मुलाहिजा करेंगे कि कौन कौन उलमा आ रहे हैं, कौन कौन मशाइख आ रहे हैं, कौन सनाखा आ रहे हैं और कौन तालिय कुरान आएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। मुफ्ती साहब किबला, मैं चाहता हूँ उस नाम को अभी सस्पेंस रखते हैं और कल इंशाल्लाह पैम्पलेट निकलेगा, उसमें आप लोग ज़रूर देखेंगे कि कौन कौन शख्सियात हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह शिरकत फरमाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे आज़म रज़ा तहसीनी साहब, क्योंकि बहुत सब लोगों की ख्वाहिश है, इनका एक कलाम लेते हैं सरकार शाह मीरा की शान में। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, और कलाम खूबसूरत क्यों ना हो, औलाद गौसे आज़म रईसुल उलमा हुज़ूर सैयद जामी अशरफुल जिलानी का जो मेरा एल्बम आने वाला है कल इंशाअल्लाह ताला, वो आप लोग देखेंगे नाजरीन। उसको मुझके 2-3 अशार हुजूर पेश कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि अली बाटेंगे खुद खैरात उर्से शाह मीरा में, अली बाटेंगे खुद खैरात उर्से शाह मीरा में, अली बाटेंगे खुद खैरात उर्से शाह मीरा में, चलो चलते हैं सब खम्बात उर्से शाह मीरा में, चलो चलते हैं सब खम्बात उर्से शाह मीरा में, अली बाटेंगे खुद खैरात उर्से शाह मीरा में। और ये भी शेर देखें, नबी तशरीफ लाएंगे शहे बगदाद आएंगे, नबी तशरीफ लाएंगे शहे बगदाद आएंगे, मिलेगी खुल्द की सौगात उर्से शाह मीरा में, मिलेगी खुल्द की सौगात उर्से शाह मीरा में। और ये भी शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। शगे सिमना के शहजादे रईस अशरफ के कदमों में, शगे सिमना के शहजादे रईस अशरफ के कदमों में, सिमट के आ गया गुजरात उर्से शाह मीरा में, सिमट के आ गया गुजरात उर्से शाह मीरा में, शगे सिमना के शहजादे रईस अशरफ के कदमों में, शहे सिमना के शहजादे रईस अशरफ के कदमों में, सिमट के आ गया गुजरात उर्से शाह मीरा में, सिमट के आ गया गुजरात उर्से शाह मीरा में। और मुफ्ती मेहंदी साहब मख्ता मुलाहिज़ा फरमाएं, कहते हैं हुजूर सैयद जामी अशरफ साहब, ए जामी फातिमा ज़हरा भी है, हसनैन भी तो है, ए
جابی فاطمہ زہرا بھی ہے حسنین بھی تو ہے سبھی ہے سید السادات طور سے شاہ میرا میں سبھی ہے سید السادات طور سے شاہ میرا میں چلو چلتے ہیں سب کھمبات طور سے شاہ میرا میں. بہت پیارے انداز سے اعظم رضا تحسینی نے کلام پیش کیا. انشاءاللہ یہ البم کل انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح 10 بجے ہاشمی چینل پر یہ ریلیز ہوگا. تو ضرور آپ لوگ دیکھیے گا اس پروگرام کو جو اعظم رضا تحسینی نے بہت پیارا بڑی محنت سے البم بنائے سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, جسے ہاشمی چینل جو بڑا ہی مشہور و معروف چینل ہے اہل سنت والجماعت کا, اسی کے ذریعے نشر کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب ہم چلتے ہیں, ہمارے مفتی صدام صاحب نے مائک اٹھایا ہے, لگتا ہے کچھ بات یہ کریں گے, اس کے بعد مفتی مہدی صاحب سے کچھ خاص گفتگو ہوگی, پھر انشاءاللہ دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوگا. جی ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے حضور اعظم بھائی کہ چلو چلتے ہیں سب کھمبھاتور سے شاہ میرا میں. تو یقیناً سرکار شاہ میرا کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے دلوں میں یہ خواہش تھی پہلے سے ہی کہ سرکار شاہ میرا کا عرس ہوگا تو ہم چلیں گے اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے وہاں. لیکن یہ کووڈ 19 کے پیش نظر عرس کو موقوف رکھا گیا ہے. خواہش کی تو بات ایسی میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے میسیج کال کر کر کے کہ حضرت میرے خیال سے ہندوستان کے چند صوبہ ہوں گے جی جہاں کے اخبار میں یہ خبر نشر نہیں ہوئی ہوگی, باقی میرے علم کے مطابق اکثر صوبوں میں کہ یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ اس بار عرس ملتوی کیا گیا. اس کے باوجود بھی لوگوں کے اتنے فون اتنے کال کہ حضرت ہم آنا چاہتے ہیں, یہ ہے. اور کتنے تو جو رمضان شریف میں پروگرام چلا تھا نورانی محفل, جی جی اس میں کچھ نئے احباب جو جڑے تھے ان کی بڑی خواہش تھی سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں دیکھنی ہے, حضور رئیس ملت سے ملاقات کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. جی جی ہم نے یہاں دیکھا کہ کووڈ 19 کے پیش نظر جب عرس کو موقوف رکھا گیا تو یہاں کی جو لوکل پولیس ہے اور دیگر انتظامیہ ہے وہ لوگ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ چند مختصر لوگوں کو آپ رکھیں اور پروگرام کر لیں. لیکن ہم نے حضور رئیس ملت کو دیکھا کہ یہ ان کا کرم ہے اپنے تمام معتقدین پر, چاہنے والوں سے ان کا لگاؤ کیسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب موقوف ہے تو موقوف ہے, نہ اس میں عام آئیں گے نہ خاص, کسی کی چھٹائی نہیں کی جائے گی کہ فلاں کو بلا لیا اور فلاں کو واپس کر دیا, نہیں تو پھر کوئی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہم جیسے چھوٹے غلاموں پر خاص کرم ہے. اب کوئی یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ حضرت کے جو خاص ہوں گے ان کو بلا لیا ہوگا اور ہم عام ہیں تو ہم کو نہیں بلایا. یقیناً اس طرح آپ نے جو اپنا کردار پیش کیا ہے اس سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے جتنے بھی سنی اور عاشق رسول ہیں سب ہمارے ہیں. جو بھی عاشق رسول ہے وہ ہمارا ہے. اور ہم نے سرکار رئیس ملت کی زبان سے کئی بار سنا ہے کہ جو سرکار دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے وہ ہمارا ہے, اور جو عاشق نہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے, اس کا نام عبداللہ ہو عبد الرحمن ہو, تو ایسے نام رکھنے سے بھی کیا فائدہ. سرکار کا عشق اور سرکار کی محبت نہیں تو یہ عملاً کر کے دکھایا. جی اس طرح جی یہ تو لوگ کہتے رہتے ہیں زبانی طور پر کہ جو بھی مسلمان ہیں سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں تو وہ اپنوں کو چھانٹ لیتے ہیں اور باقی کو رہنے دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور رئیس ملت نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم چاہتے ہیں مفتی مہدی حسن صاحب بھی کچھ اپنے کلمات ذہبیہ لوگوں کی سماعت کے حوالے کریں, اور مفتی صدام صاحب یہ آپ نے بہت پیاری گفتگو آج کیا. یقیناً یہ حضرت رئیس ملت کیا معاملہ یہی ہے کہ وہ عاشق رسول صرف دیکھتے ہیں.
जी जी, मैं फिर आप तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए पूरा आस्ताना बिल्कुल से बंद है। शाही मीरा का मेन जो दरवाज़ा है बाब उस्मान हारूनी, तो आप बिला वजह इतने दूर दराज से सफ़र करके, चाहे वो गुजरात से हो या बाहर से हो, अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो बराए करम आप वहीं ठहर करके और सरकार शाही मीरा के फैज़ान से माला माल हो। और जो सफ़र आप करके आएंगे ना, उससे बेहतर आप किसी की ज़रूरत पूरी कर दीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक। ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है कोविड-19 के दौर में, किसी की मदद कर देना, किसी की हाजत रवाई कर देना, और ख़ास तौर से अपने मसाजिद, अपने महल्ले इलाके की मसाजिद के अइम्मा की आप खिदमत करें, मौज़िन की आप खिदमत करें, और मदारिस के तलबा की खिदमत करें। यानी ऐसी खिदमत करें जो खिदमत से आपकी रूह खुश हो जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत आपको हासिल हो जाए। एक बुजुर्ग का कौल है कि तुम अल्लाह के बंदों पर ये सोच के रहम दिल हो जाओ कि ये मेरे आका के उम्मती हैं। ये सोचो ये मेरे आका के उम्मती हैं। जब हमारा ये इंटेंशन होगा ये मेरे आका का उम्मती है, तो अगर आका ने ये फरमा दिया ये मेरा उम्मती है, तो यकीनन तो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हमें आशिक़े रसूल जितने भी हैं सबको मिलजुल करके रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है, और जितने खुदा के बंदे हैं उनकी हमें खिदमत करना है। हुजूर मखदूम पाक से किसी ने पूछा कि सरकार हम अल्लाह की खिदमत करना चाहते हैं, तो हुजूर कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं रब की खिदमत कर दूं। कुर्बान जाए गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मेरे जद्दे करीम के कौल पर क्या फरमाते हैं कि इंसानियत की खिदमत खुदा की खिदमत है, मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा की खिदमत करना, तो खुदा के बंदों की खिदमत करो, उसकी मखलूक की खिदमत करो, गोया तुमने रब की खिदमत कर लिया। और इस पर हदीस कुदसी भी है कि रब पूछेगा कि मैं बीमार था, तुम मुझे पूछने भी नहीं आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा पूछेगा मैदान महशर में, अल्लाह तू तो हर चीज़ से पाक साफ है, बेनियाज है, फिर तुझे हम कैसे खिला सकते थे? तो रब फरमाएगा तेरे महल्ले में तेरा पड़ोसी भूखा सोया था, अगर तू उसे खान पेट भर देता तो गोया तूने अपने रब का पेट भर दिया। यानी मखलूक की खिदमत खुदा की खिदमत है। अल्लाह तबारक तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मुख्तसर से कुछ कलमात लेंगे मुफ्ती मेहदी हसन अमजदी साहब मोतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब से, फिर इंशाअल्लाह दुआ पर प्रोग्राम इख्तिताम होगा। ये आज फिर से मैं आप अपने तमाम मीरानी चैनल वालों को, मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की टीम को मुबारकबादी देता हूँ कि आज उन्होंने मीरानी स्टूडियो ये तैयार किया सरकार शाह मीरा की पाकीज़ा नगरी में। अल्लाह तबारक तआला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दीनी दुनियावी दौलतों से माला माल फरमाए, आखिरत और दुनिया में अल्लाह तबारक तआला इज्जत अता फरमाए। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व बाद। शाह मीरा है नसब बरतरो बाला तेरा, शाह मीरा है नसब बरतरो बाला तेरा, कुतुबे रब्बानी लक़ब अरफो आला तेरा। और हमारे मुफ्ती रियाज साहब ने जहां से आगाज फरमाया था, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। शहजादे हुजूर रईस मिल्लत सैयदुल उलमा व रईसुश शोरा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद निजामी अशरफ अशरफुल जीलानी मीरानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, जो आपने बयान फरमाया है कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी उन्होंने शेर में की है, बड़े ही प्यारे अंदाज में। आप फरमाते हैं सरकार शाह मीरा की बारगाह में कि फज़कुरूनी पे अमल तूने किया है कैसा, फज़कुरूनी पे अमल तूने किया है कैसा, बाइसे अज़कुरुकुम आज है चर्चा तेरा, बाइसे अज़कुरुकुम आज है चर्चा तेरा। और आगे फरमाते हैं, है अमामा तेरा अनअमता अलैहिम वाला, है अमामा तेरा या सरकार शाह मीरा, है अमामा तेरा अनअमता अलैहिम वाला, और ला खौफुन अलैहिम का है सेहरा तेरा, और ला खौफुन अलैहिम का है सेहरा तेरा। एक निजामी ही नहीं सारा जहां कहता है,
आपने भी सुना 20 मुल्क के उलमा बल्कि पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं शाह मीरा की बारगाह में। सैयदुल उलमा फरमाते हैं एक निजामी ही नहीं सारा जहां कहता है शाह मीरा है नसब बरतर बाला तेरा। और आपके जो नूरे नजर हैं, आपके जानशीन हैं, मुतमक्किने सरीरे विलायत, मजहरे करामाते गौसे आजम, शहनशाह खंबात, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, बदरे मार्फत, हजरत अल्लामा अलहाज अबुल जामी सैयद रईस अशरफुल जीलानी मीरानी मत्तान अल्लाहु तआला बितूल हयातिही नूरे नजर है। अभी मुफ्ती सद्दाम साहब अभी तशरीफ लाए हैं यूपी की सरजमीन से, 1500 किलोमीटर दूरी से चल के आए हैं। जंगल को मंगल देखने के लिए आए थे, एक वली के दीदार के लिए आए थे, उनकी मोहब्बत लेकर के आए थे। तो उन्होंने जो अपना तासुर जो पेश किया है, मैं एक शेर में बताना चाहता हूं। एक बहुत ही प्यारा शेर है, हुजूर सैयदुल उलमा का शेर है। आप इरशाद फरमाते हुजूर रईस मिल्लत के बारे में कि कोई तमसील कहीं ना। मुफ्ती सद्दाम साहब तो मुकर्रिर आदमी है, यूपी से लेकर के बिहार, बंगाल, दार्जिलिंग, नेपाल, न जाने कहां कहां पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, न जाने कितने शेख मिले होंगे। इन्होंने जो तासुर बयान किया है, कोई तमसील कहीं ना नजर आई तेरी, सूरत अल्लाह ने ऐसी है बनाई तेरी। और वजह यह है कि उनके चेहरे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जगमगा रहा है। इमाम अहले सुन्नत अकीदे का शेर दे रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये बड़ी बारगाह है और हम औलिया से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन कराम, आप दूर हैं लेकिन दूर मत समझिए। अगर आप मोहब्बत अगर एक इंच भर मोहब्बत करते हैं तो उधर एक बित्ता मोहब्बत किया जाता है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मन तकर्रबा मिन्नी शिबरन तकर्रबतु मिन्हु बाअन व मन तकर्रबा मिन्नी बाअन तकर्रबतु मिन्हु ज़िरान। जो मेरी तरफ एक बालिश आता है, समझाने के लिए, जो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ के बराबर, जो एक हाथ के बराबर। और आगे फरमाया गया कोई अगर मेरी तरफ जो है आहिस्तगी के साथ चल करके आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ करके आता हूं। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। ये अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है कि मैं ऐसा करता हूं। तो भाई अल्लाह वाले भी तो अल्लाह ही के हैं, अल्लाह वाले अल्लाह से अटैच हैं, अल्लाह वाले हैं। इसीलिए वलीउल्लाह कहते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, बंदा अगर एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ 2 कदम के तौर पर आता है। तो ये अल्लाह के वली हैं, इनको तो मालूम है कि अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह किस तरीके से अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो इनका भी यही हाल है। अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत करेंगे तो उससे कई गुना मोहब्बत करते हैं। एक कदम आप बढ़ेंगे, ये 10 कदम बढ़ेंगे। और ये आप समझ लीजिए कि आप दूर हैं बज़ाहिर, लेकिन शाह मीरा से बहुत ही करीब हैं। अगर दिल में मोहब्बत है, अगर दिल में मवद्दत है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये दुनिया की कामयाबी है, दुनिया की जो कामयाबी है ये हमारी असली कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी हमारी असली कामयाबी है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ परवरदिगार, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। ये सहाबे कराम जब मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने जानिसारों को पैगाम दिया था और फरमाया था मेरे आका ने कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। और आपने तसल्ली के तौर पर कहा था, ये मेरे सहाबा, दुनियावी रंगो रोगन की कोई हैसियत नहीं है। और आप दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। हे परवरदिगार आलम, ऐशो आराम तो दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं है। अगर ऐशो आराम है तो आखिरत का ऐशो आराम है। तो तू है परवरदिगार आलम, तू मेरे अंसार सहाबा को, मुहाजिरीन सहाबा को ऐ अल्लाह तू बख्श दे।
तो मैं बताना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं सरकार शाह मीरा के 801वां आलमी सालाना उर्स पाक के मौके से ये हमारी खानकाह अशरफिया मीरानिया अशरफ नगर खंबा शरीफ का एक पैगाम ये भी आप अपने ज़हन दिमाग में बसाएं कि हमें दुनियावी कामयाबी ही नहीं बल्कि हमारा मतमह नजर हमारे जो है हमारा मकसद क्या होना चाहिए, आखिरत की कामयाबी होनी चाहिए। इसकी तालीमात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो आखिरत की कामयाबी, हम तो औलिया से मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपको और करीब करना चाहता हूं, अगर हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हदीस के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह हमें आखिरत में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप दूर हैं, आप मॉरिशस में बैठे हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, घबराइए नहीं, शाह मीरा से मोहब्बत करते हैं ना, इंशाअल्लाह यही मोहब्बत आखिरत में काम आ जाएगी। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। अगर आप मॉरिशस में बैठ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर शाह मीरा से मोहब्बत कर रहे हैं, मजहर करामत हुजूर रईस मिल्लत से मोहब्बत कर रहे हैं, मुर्शिदी आकाई मौलाई सरकार फाजिल अहमद सैयदी मुर्शिदी सरकार जामी मियां से मोहब्बत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, इनके दामने करम में इंशाअल्लाह मैदान महशर में उठाए जाएंगे। और सुनिए कैसे आला हजरत ने क्या शेर दिया है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों से। और हुजूर रईस मिल्लत फरमाते हैं हुजूर की मोहब्बत उस वक्त मुकम्मल मानी जाएगी जब अल्लाह के वलियों की मोहब्बत सीने में बस जाएगी। जब वलियों की मोहब्बत आ गई तो समझ जाना कि आका की मोहब्बत जरूर आ जाएगी, वरना मोहब्बत ना तमाम मानी जाएगी, नाकाम मानी जाएगी। मोहब्बत की बात है। और सुनिए नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है मैदान महशर में, ला यनालो रहमती मन ला युवाली औलियाई व युआदी आदाई। मोजमे तबरानी की हदीस है, आका फरमाते हैं मैदान महशर में अल्लाह का ऐलान है कि मेरी रहमत उसको नहीं पहुंचेगी जो मेरे वलियों से मोहब्बत नहीं करता है। तो आप सोचिए नबी फरमा रहे हैं जो वलियों से, नबी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का ऐलान महशर में इस तौर पर होगा कि अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत उसको नहीं पहुंचेगी जो मेरे वलियों से मोहब्बत नहीं करता था दुनिया में और मेरे दुश्मनों से अदावत नहीं रखता था दुनिया में। तो आप देख लीजिए जो दुनिया में वलियों से मोहब्बत करता है उसको अल्लाह की रहमत जरूर पहुंचेगी। अल्लाह की रहमत क्या, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह की रहमत तो हमारे आका ही है, यानी हमारे आका दस्तगीरी महशर में नहीं फरमाएंगे, शफाअत नहीं फरमाएंगे, शफाअत उसी की फरमाएंगे जो वलियों से मोहब्बत किया करता है, वलियों से जो मोहब्बत किया करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आला हजरत ने बहुत प्यारा शेर कहा है, आज वलियों के दामन में आ जाओ, उनसे मोहब्बत करो, दूर रहो या नजदीक रहो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे मवद्दत करो, उनसे ताल्लुक रखो, इर्तिबात रखो, ये काम आने वाला है महशर में। फकत इतना सब महशर क्यों, उसका बज़्म क्यों सजाया जाएगा, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महशर में हुजूर की शान महबूबी दिखाई जाएगी। रहमत बना करके मेरे आका को भेजा गया, वो हुजूर रहमत बन करके आए हैं, वही रहमतुल लिल आलमीन। अना लहा की सदाएं तो लगाएंगे, वही तो कहेंगे आओ हम इसी के लिए हैं, हम शफाअत के लिए हैं। तो जो वलियों से मोहब्बत करेगा रहमत खुदा की पहुंचेगी, यानी मेरे आका शफाअत फरमाएंगे। जो नहीं मोहब्बत करेगा उसका मामला वो खुद तय कर ले, उसका मामला क्या है। हजरात मुहतरम, इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी वक्त है, जिंदगी बाकी है, आखिरत की तैयारी कर लो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो, वलियों से मोहब्बत कर लो, सामाने आखिरत इंतजाम कर लो। आला हजरत ने बहुत प्यारा शेर कहा है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
कल न मानेंगे। अगर आज आपने पनाह ले लिया तो कल इंशाअल्लाह काम आएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनका दर खुदा का दर, क्योंकि डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता है, डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता है। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं, हरगिज खुदा मिलता नहीं। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले किसी वली अल्लाह के पास जाइए, वली अल्लाह तुमको रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा देंगे। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंच जाओगे तो यकीनन रब की बारगाह तक तुम्हारी रसाई हो जाएगी। आला हजरत का शेर सरे दस्त सुनाना चाहता हूँ, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सरकार शाह मीरा के 801वां आलमी सालाना उर्से पाक की मुनासबत से ये छोटा सा पैगाम है, आप इसको सीने में बसाइए, मोहब्बत कीजिए अल्लाह के वलियों से। ये अल्लाह के वली जिंदा है, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं उनकी हयात व मवात में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो जमीन पर हो चाहे जमीन में हो। आपने सुना ही होगा आला हजरत का ये शेर, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर की फैज़ से औलिया कराम भी दूर और नजदीक को ऐसे ही सुनते हैं। गौसे आजम का शेर अभी हजरत ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। हुजूर गौसे आजम राई के दाने को हथेली पर लगातार देखते, मुसलसल, ऐसा नहीं एक मरतबा देखा फिर अब नहीं दिख रहा है, मुसलसल देखते रहते हैं। तो ये कौन है? ये हुजूर ही के शहजादे हैं, हुजूर ही के नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनो नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात मुहतरम, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ और मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ अपने मरकज़ अकीदत मोनिसे हरदुआलम सरकार रईसुल उलमा फाज़िल मन अशाह सैयदी मुर्शिदी सरकार जामी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया का उन्होंने मुझे इसमें शिरकत का मौका अता फरमाया है। और आप ही का करम है, आप ही की इनायत है, आपकी नवाजिश है और आप ही की यादों में जिंदगी कटती है। न गरज किसी से वास्ता, न गरज किसी से नवास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, इसी में जिंदगी बसर हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ये ताल्लुक, ये इर्तिबात कायम दायम फरमाए। और हमारे सरकार शाह मीरा के आस्थाने से जिनकी लो लगी हुई है, हुजूर रईस मिल्लत से जो वाबिस्ता है, हुजूर मुर्शिदी हुजूर रईसुल उलमा से जो वाबिस्ता है, जो आपके मुताल्लिकीन है, और आपके छोटे भाई सैयदुल उलमा सैयद मुर्शिदी सरकार निजामी मियां साहब क़िबला अताल अल्लाह उम्रहु जो उनसे मुंसलिक है, अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, उनके अकीदे की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला सरकार शाह मीरा की मोहब्बत के तुफैल और आले रसूल की मोहब्बत के तुफैल अल्लाह तबारक तआला सबकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए और सबको जो है सरकार शाह मीरा के फैजान से खूब माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मुफ्ती साहब किबला, ये थे हमारे मुफ्ती मेहदी हसन साहब जो मेरे हम सबक साथी भी रहे दारुल अलीमिया जमदा शाही में। बहुत प्यारी गुफ्तगू किया और आपने जब आला हज़रत के अशार पढ़ने का सिलसिला जो कायम रखा पूरी गुफ्तगू में, तो वाकई में कि आला हज़रत की क्या जात है कि उनके अशार में एक एक फतवा नजर आता है, इश्क भी है। जी बताना चाहता हूँ कि हजरत तो बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे हजरत, ये आला हजरत कैसे? अचानक मेरे जहन में बात आ गई तो मैंने सरेदस्त सोचा बयान कर दें। मुफ्ती साहब देखिए, जब बहुत सारे उलमाए कराम बैठे हों और उनके पास कोई आने वाला आए तो भाई कौन है? वो खान साहब हैं, ये फलां साहब हैं, आइए आइए ठीक है, सरनेम उनके साथ लगा है, फलां खान साहब, फलां सिद्दीकी साहब, फारूकी साहब, अपने यूपी में तो बेशुमार हैं, शाह साहब। लेकिन अगर कोई आलिम साहब उलमा साहब बैठे हुए हैं और आने वाला आ रहा है और पूछा गया भाई ये कौन है, तो फलां सैयद साहब, तुरंत खड़े हो जाएंगे कि आले रसूल हैं, हुजूर की आल हैं, तुरंत खड़े हो जाएंगे एहतराम में। सरनेम लगने से जिन्होंने पहचान लिया कि आले रसूल हैं वो हजरत,
और जो बगैर सरनेम के आले रसूल को उनकी खुशबू से पहचान ले वो आला उनकी खुशबू से पहचान ले। और इस मौके से मैं बताना चाहूंगा हुजूर आले रसूल को कैसे पहचाने आला हजरत। अब आप सोचिए मेरे आका ने कैसे पहचानवाया होगा। हुजूर की खुशबू से कितने मुअत्तर हुए होंगे आला हजरत कि उसी खुशबू से आले रसूल को पहचान लिया, बल्कि सिर्फ हवा में नहीं बल्कि करके भी दिखाया। पालकी का वाक़या कितना मशहूर है। आला हजरत पालकी से कूद पड़े, फरमाया आले रसूल इसमें कोई है? कहा हुजूर जरूरत की वजह से मैं ये काम कर चुका, लेकिन आला हजरत ने फरमाया नहीं, अहमद रजा जिस नबी पर सब कुछ कुर्बान कर चुका है, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, सबको आका की बारगाह में भेज दिया है, मालूम है सलामती वही मिलने वाली है। अगर आप सलामती चाहते हैं तो जानो दिल होशो खिरत, माल औलाद तमाम चीजों को हुजूर की बारगाह के हवाले कर दीजिए, यकीनन सबकी सलामती हो जाएगी। सब हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। तो आला हजरत तो कैसे आशिक रसूल, आप आले रसूल हैं और आपके दोषे नाज़नीन पर अहमद रजा खादिम जो दुआ मांगता है कहता है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते भला अहमद रजा कोई खादिम हो करके अपने मखदूम के दोषे नाज़नीन पर कोई सवार हो सकता है? मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा महशर में? अल्लाह अकबर। सैयद साहब ने माजरत माफ कर दिया, हुजूर गलती हो गई, कोई बात नहीं। आला ने कहा नहीं, मैं अपने इत्मीनान कल्बी के लिए मैं उस वक्त समझूंगा कि मैं मैदान महशर में मुझसे मुआखजा नहीं होगा, नहीं पूछा जाएगा। पहले आप पालकी में बैठ जाइए, अहमद रजा खुद खंदा दे ले, ताकि जो बात उसने कही है खादिम आले रसूलुल्लाह कर, वो बात की तायद और तस्दीक भी हो जाए और अमल भी साबित कर दिया, वो है आला हजरत। तो आला हजरत वो आला हजरत है जिन्होंने मोहब्बत का जाम पिलाया नहीं, बल्कि आला हजरत ने सबसे पहले मोहब्बत का जाम पिया, उसके बाद मोहब्बत का जाम पिलाया है। यही वजह है कि आले रसूल की बरकत से आले जहां जहां आले रसूल का जिक्र होता है वहां वहां आला हजरत का जिक्र होता है, क्योंकि आले रसूल ने आला हजरत बना दिया। बहुत प्यारी बात मुफ्ती साहब आपने कहा। आपके दौरान गुफ्तगू मेरे जहन में भी बड़ा प्यारा एक लतीफ नुक्ता है जहन में कि जिसे अभी आप लोगों ने मीरानी स्टूडियो देखा, तो जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद है कैमरा मैन, हमारे कुछ मुरीदीन मौजूद हैं, 2-4 लोग तो देख रहे होंगे, तो वाह वाह कितना प्यारा है, क्या बात है इस चीज़ की, कितना खूबसूरत सजाया है। ये हम देखने के बाद कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, और हर आदमी का ये इंसानी तकाजा ये है फितरी तौर पर। हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं क्या बात है, क्या बात है, ये इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ है, इतने अच्छे कैमरेज लगे हुए हैं। देखने के बाद ही आदमी के लफ्ज़ मुंह से ये जुमला निकलता है क्या बात है इस टेबल की, है ना। लेकिन जब आला हज़रत ने ये शेर लिखा है क्या बात है रजा इस चमनिस्तान करम की, तो ऐसा लग रहा है वो चमनिस्तान मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। ये बहुत सारे शायर पैदा हुए, लेकिन जो अंदाज देखिए आप, क्या बात है रजा, यानी आदमी क्या बोलता है क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने ऐसा चमनिस्तान जब देखा तो बोल पड़े क्या बात है रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो यकीनन उनकी जात जो है, उनके फतवे, उनके एक एक शेर पर समझिए अहले सुन्नत को वो जाहिर करते हैं और बातिल के लिए फतवा हुआ करता है। और इश्क में इश्क अहले बैत, सहाबा और नबी पाक की मोहब्बत से भरा हुआ एक एक शेर होता है। मैं चाहता हूँ बड़ी प्यारी गुफ्तगू किया मुफ्ती मेहदी हसन साहब किबला ने, और महशर के ताल्लुक से भी बात कही, रहमत के ताल्लुक से बात कही कि शफात हुजूर उनकी फरमाएंगे जिनके साथ खुदा की रहमत है, और रहमत औलिया अल्लाह के साथ, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनके साथ खुदा की रहमत है। रहमत क्या है, हमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर की ज़ात सरापा रहमत है। तो कुल मिला जुला के ये हुआ जो वलियों से औलिया से जो सट गया वो नबी पाक से मिल गया। अब एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, वो आला हजरत की बात चली है तो आला हजरत ने अपनी शायरी में
खुल्लम खुल्ला अपने आप को कुत्ता कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद, मैं नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि आप भी इस शेर का विर्द करें। और हमारे पीरो मुर्शिद मज़हर करामात गौसे आज़म मुतमक्किन सरीर विलायत सरकार रईस मिल्लत फरमाते हैं, जो इसका वजीफा करेगा उसको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें दूर हो जाएंगी। आला हजरत का एक शेर है, उस शेर को आपने बतौर वजीफा खुलफा अपने खुलफा को अता फरमाया है और अपने चाहने वालों को। शेर क्या है? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसको आला हजरत के शेर को सरकार रईस मिल्लत ने वजीफे के तौर पर दिया है। आप देखें उसमें कुत्ता है, कुत्ता कहां से लिया? आला हजरत तो आलिम फाजिल, बल्कि इल्म लदुन्नी उनको हासिल था सैयदो सादात की बरकत से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में ऐसे सरशार कि अल्लाह ने न जाने क्या क्या उनको अता फरमाया था, जो हम तक अभी वो सब बातें पहुंची भी नहीं होंगी। क्या थे आला हजरत? तो आला हजरत तो जाहिर सी बात है सूरह कहफ की आयत करीमा की तिलावत तो किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। बहुत सारे लोग भी करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे पर्दा है, उनके कान में पर्दा है, उनकी जुबान में पर्दा है। वो पर्दे की वजह से उस आयत करीमा को पढ़ते तो हैं लेकिन गुजर जाते हैं, अखज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इश्क के साथ पढ़ता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के साथ पढ़ता है, आले रसूल की मोहब्बत के साथ पढ़ता है और आले रसूल के नूर की रोशनी में पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत नूर की रोशनी में करता है, खुली हुई किताब को आले रसूल की रोशनी लेकर के पढ़ता है, आले रसूल के नूर को लेकर के पढ़ता है, यकीनन उस आयत करीमा को पढ़ता है और उसको अपने सीने में बसा भी लेता है, वो अपना अकीदा बना लेता है। अकीदा क्या है? सूरह कहफ में कुत्ते का बयान है, कितमीर नाम उसका कुत्ते का है। अब आप देखिए भला कुत्ते का कोई तस्करा है कुरान पाक में कि उसका तस्करा किया जाए? उसकी क्या हैसियत है? 18,000 से ज्यादा मखलूकात हैं, लेकिन कुरान पाक में किस किस अंदाज में बयान किया गया मैं सरसरी तौर से बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वो दो हैं। अल्लाह ने वलियों का जिक्र किया है, महबूब बंदो व नबी नहीं वली है। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया वो दो हैं, तीसरा उनका कुत्ता, फिर फरमाया वो तीन है, चौथा उनका कुत्ता, वो चार है, पांचवा उनका कुत्ता, वो पांच है, छठा उनका कुत्ता, वो छह है, सातवां उनका कुत्ता, वो सात है, आठवां उनका कुत्ता। आप सोचिए बार बार जिक्र हो रहा है, क्या मामला है? आला हजरत समझ गए कुत्ता बनने में भलाई है। किसके कुत्ते हैं? दुनियावी कुत्ते नहीं है, अल्लाह के वली के महबूबे परवरदिगारे आलम के कुत्ते हैं। कुत्ता बनने में कामयाबी है। अच्छा कुत्ते का क्या मामला है? अब आप देखिए एक कुत्ता था कितमीर नाम का, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत हो गई। बात मैंने शुरू की थी मोहब्बत पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हदीस है, कुरान पाक अहादीस करीमा और आसार बेशुमार मौजूद है। ये वक्त की तंगी है, वरना तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक तआला। वक्त यकीनन बहुत कम जी है जी और जी बहुत कम है। सिर्फ एक बात जो जी ज़हन पर आई, जी हुजूर जी, इसके बाद हम चाहते हैं आजम भाई से कलाम लेंगे। जी जी जी, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। जी जी, वो कलाम आला हज़रत का सुनेंगे और प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे जी। वक्त भी बड़ी तेजी से बीत रहा है और हमारे कैमरा मैन वगैरह इनकी आंखों में नींद आ रही है जी। तो कल पूरी तैयारी के साथ फिर हम लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह जी। तआला कि जब आपने ये बात कही कितमीर कुत्ते के ताल्लुक से 12 कुरान में जिक्र कुत्ते का आ रहा है, तो मेरे जहन में मुफ्ती साहब ये बात अभी आई जबकि वो औलिया बनी इसराइल के थे। क्या बात, वाह बनी इसराइल के औलिया के साथ एक कुत्ते ने वफादारी दिखाई। उस कुत्ते का जिक्र कुरान में खैर के साथ सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दिया। बेशक। उसका नाम अगर आप घर पर भी लिख दो तो घर में बरकत आती है बलाएं और नहीं कोई आती। बलाएं घर में दाखिल नहीं होती, जैसा कि हदीस पाक में मौजूद है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जब बनी इसराइल के औलिया का अगर कुत्ता वफादार हो जाए तो उसका ये मकाम है, तो जो उम्मते मुस्तफा के औलिया का वफादार हो जाए। वाह अभी तो वाह, आला सुभान हज़रत ने कहा ना
तुझ से दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। यानी आला हजरत का इश्क देखो कि अपनी अकीदत, अपनी निस्बत दायरे गौसे आजम से भी नहीं कर रहे हैं। क्या फरमाया? तुझसे दर, दर से सग। या गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका दर, दर पर बैठा हुआ जो कुत्ता है, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। क्योंकि अहमद रजा ही जानते हैं जब बनी इसराइल के औलिया की वफादारी में अगर कुत्ता बैठ जाए तो कुरान में अल्लाह उसके जन्नती होने का हुक्म देता है। ये कुत्ता कितना खुश नसीब है जो बगदाद में शहनशाह बगदाद की दहलीज पर बैठ करके गौसे आजम से वफादारी का दम पड़ रहा है। तो ए अहमद रजा, मैं अपनी निस्बत डायरेक्ट अब्दुल कादिर जिलानी से नहीं, उनके दर के कुत्ते से करूंगा। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में रहे, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा, डोरा तेरा। ये आला हज़रत का शेर वाकई में उनके हर अशआर में मोहब्बत है औलिया से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत से। मैं जानता हूँ वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है और मुफ्ती मेहदी हसन साहब अमजदी मोतमदे मुहद्दिस कबीर ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की अकायद के हवाले से। मुझे तो आज ये महसूस हो रहा था कि मुहद्दिस कबीर ही का लबो लहजा आपके अंदर आज नजर आ रहा था, क्योंकि उनका भी हर महफिल में ये पैगाम होता है। जी हजरत, अकीदे में घोलमाल नहीं होना चाहिए। जी बेशक, अकीदे में आदमी परफेक्ट है तभी हम उससे मुसाफा करेंगे, सलाम करेंगे, कलाम करेंगे। ये हर अहले सुन्नत का अकीदा है। अब मैं चाहता हूँ मुफ्तिया बड़ी माजरत के साथ आजम भाई से एक नाते पाक लेंगे, फिर दुआ पर प्रोग्राम इख्तिताम होगा। और मैं अपने ऑपरेटर से कहूंगा कि सरकार शाह मीरा का दयार भी दिखाते रहें और आजम भाई का कलाम भी चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह तबारक तआला एक बहुत प्यारा कलाम है जो गुलाम मुस्तफा कादरी ने पेश किया सरकार शाह मीरा की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर। अगर वो कलाम की कुछ झलकियां 30 सेकंड की अगर वो ऑपरेटर साहब चला दें, उसके बाद आजम भाई पढ़ें, ताकि हमारे व्यूवर्स देख लें कि आने वाला जो कलाम है सरकार शाह मीरा की शान में, जो इंशाअल्लाह तबारक तआला कल अपलोड किया जाएगा मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर। बहुत प्यारा कलाम जो मेरे बिरादर, मेरे छोटे भाई हजरत अल्लामा हाफिज कारी सैयद निजामी अशरफी जिलानी ने लिखा है और बहुत प्यारे अंदाज से गुलाम मुस्तफा कादरी ने उसे पढ़ने का हक अदा किया है। निजामी मियाँ ने शायरी का हक अदा किया है और उस नातखा ने पढ़ने का हक अदा किया है। तो इंशाअल्लाह अगर मुमकिन होगा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला वो कलाम मैं अपने व्यूवर्स को सुनाना चाहता हूँ, उसकी झलकियां सुनाना चाहता हूँ और बड़े प्यारे अंदाज से उसकी ड्राफ्टिंग हुई है। तो आप ये कलाम समाप्त करें और मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर इंशाअल्लाह यूट्यूब फेसबुक चैनल पर ये कलाम नशर किया जाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा सुने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कलाम आपकी समात के हवाले। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको ये कलाम सुनाया जाएगा और एक हमारे कैमरा में बाहर है जो मीरानी सरकार शाह मीरा का दयार दिखाएंगे लाइव। आप कलाम सुने गुलाम मुस्तफा कादरी। सरताज शरिया है अब की दर्द कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। दर्द कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। छट गई गम की घटाएं। में ये कलाम की एक झलकें आपको सुनाई गई हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल सुबह ठीक 10 बजे जब सरकार शाह मीरा की बारगाह में गुसल दिया जाएगा, उस वक्त ये कलाम मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज यूट्यूब पर और फेसबुक पर इंशाअल्लाह तबारक तआला अपलोड किया जाएगा। ठीक 10 बजे आप लोग जरूर सुनिएगा। बड़ा प्यारा कलाम है, दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका। कलाम बहुत प्यारे अंदाज से गुलाम मुस्तफा कादरी ने पढ़ा है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज आपको बताता हुआ चलूं कि आज सरकार शाह मीरा की बारगाह के
उर्स का आज से आगाज हुआ था। और आज में आनंद, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है आनंद गुजरात का, सूबे गुजरात में आनंद एक जिला है और उस जिले का तहसील का नाम खंबात शरीफ है, जहां सरकार शाह मीरा का 801वां उर्स पाक मनाया जा रहा है। तो आनंद डिपार्टमेंट के सारे पुलिस वालों का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का और खंबात के तमाम अफसरान का मैं ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी सहूलत किया आस्ताने के लिए। और आज तमाम ऑफिसर्स के जरिए बारगाह सरकार शाह मीरा में चादर चढ़ाई गई। मैं हुकूमत गुजरात का, हुकूमत हिंद का और हमारे लोकल तमाम प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इस उम्मीद के साथ वो सब चादर लेकर के आए थे कि बापू, वो ऐसा बोल रहे थे कि हजरत जी इस आस्ताने पर एक ऐसा मैग्नेट पावर है जो कनेक्शन हमें अपनी तरफ खींचता है, और जब हम इस बारगाह में दाखिल हुए तो हमारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन जैसा होने लगा। यकीनन जब अल्लाह वालों की नजर पड़ती है, और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला सरकार शाह मीरा की बारगाह से उन्हें फैज़याब करे, हिदायत अता फरमाए और उनके हर काम में उन्हें तरक्की और उरूज अता फरमाए। अब एक कलाम आला हजरत का बहुत प्यारा जो आजम रजा तहसीनी हमें सुनाएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, यकीनन उनकी रसाई है। जी मैं ज़रूर पेश करता हूँ कलाम आला हजरत के 2-3 अशार। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और फरमाते हैं कि यूं तो सबनी का है पर दिल की अगर पूछो यूं तो सबनी का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मक्ता मुलाहिजा फरमाए। मतले में फरमाते हैं, पहले आला ने फरमाया कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाइए। मतले में मक्ते में फरमाते हैं कि मतले में ये शक क्या था वल्लाह रजा वल्लाह। मतले में ये शक क्या था वल्लाह रजा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ
ان کی رسائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے کلیئر کیا یہ چیز جی کہ سنتے ہیں کہ محشر میں یہ جو انداز ہے لکھنے کا یہ قربت کا انداز لگتا ہے بالکل کہ سنتے ہیں کہ آپ کے بڑے چرچے ہیں. کبھی مخاطب سے غائبانہ گفتگو کی جاتی ہے کہ سنتے ہیں یہ تو جو انداز یہ لکھنے کا یہ تعلق بتا رہا ہے کہ حضور پاک سے اتنی قربت ان کو ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو لیکن پھر انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل میرے اوپر بہتان سب لگا دیں کہ ان کو یقین نہیں تھا, تو آپ نے مقطع میں مطلع کا پورا جواب دے دیا. کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ, مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آغاز ہوا تھا اسٹوڈیو کا, تو ہمارے آپریٹرز نے ہمارے احباب نے کہا کہ آج دیتے ہیں کل اگر پروگرام معاملات رہنے چاہیے تو الحمدللہ میں تمام کیمرے مین کا, تمام آپریٹر کا اور اپنے چاروں مہمانوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم دیا, آپ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی آپ نے, اور آپ کے ذریعے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں سرکار شاہ میرا کا پیغام پہنچا, اس بارگاہ کے پیغامات پہنچے. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ناظرین اکرام کل انشاءاللہ ٹھیک صبح 10 بجے میرانی گروپ آفیشیل پیج پر یوٹیوب اور فیس بک پر انشاءاللہ غلام مصطفیٰ قادری کا نیا کلام ریلیز ہوگا, جو سرکار شاہ میرا کی شان میں بہت ہی نایاب تحفہ ہے تمام میرانیوں کے لیے. ضرور آپ اس کو سنیے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعظم رضا تحسینی کا پہلا البم جو کل ہاشمی چینل پر صبح 10 بجے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی اپلوڈ کیا جائے گا. ان دونوں کلام کو آپ سنیے گا اور محظوظ ہوئیے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل 4:30 بجے انڈین ٹائم کے حساب سے ایوننگ 4:30 کو پھر میرانی اسٹوڈیو میں پروگرام کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہوگا اس سے سرکار شاہ میرا کی تقریب کا. اور انشاءاللہ 5 بجے آپ حضور رئیس ملت جانشین سرکار شاہ میرا مظہر کلامات غوث اعظم اولاد مخدوم سمنا پسندیدہ سرکار عبدالرزاق نورالعین حضرت رئیس ملت شاہ سید رئیس اشرفی الجیلانی کا ایک خصوصی دعا ہوگی سندل سرکار شاہ میرا کے بعد. اس دعا میں ہم تمام کو شریک رہنا ہے, حضرت کی دعا پر آمین کہنا ہے, پرچم کشائی ہوگی, ترانہ اشرفی پڑھا جائے گا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سارے مناظر لائیو دکھائے جائیں. اور پھر اس کے بعد رات میں 8 بجے انڈین ٹائم کے حساب سے پھر سے میرانی اسٹوڈیو میں ایک نعت و منقبت کی اور علماء کرام کے بیانات جو لائیو آپ سماعت کریں گے آستانِ سرکار شاہ میرا اشرف نگر سے, وہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد 20 تاریخ کو 20 دسمبر 2020 کو اسی میرانی اسٹوڈیو سے تقریباً 20 کنٹریز کے علماء کرام کو ایک ساتھ آپ زیارت کریں گے. وہ بھی سسٹم آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور بڑے بڑے علماء کرام اہل سنت کے جن پر اہل سنت ناز کرتی ہے, ہماری عوام ناز کرتی ہیں, جن پر مشائخ ناز کرتے ہیں, اور ان مشائخ کی آپ زیارت کریں گے جن پر ہمارے علماء ناز کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ان سارے پروگرامات کو آپ کو دیکھنا ہے اور سارے پروگرامات کی سرپرستی جانشین سرکار شاہ میرا حضور رئیس ملت فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ صدارت جانشین مخدوم سمنانی پسندیدہ حضور مخدوم سمنانی قائد اہل سنت ہمدرد قوم و ملت حضور معین المشائخ سید معین اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کی صدارت میں پروگرام ہوگا. اور کل کے ہمارے مہمان میں انشاءاللہ کیا بولتے ہیں کہ قائد اہل سنت عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج سعید نوری صاحب چیئرمین رضا اکیڈمی صاحب, اور ان کے صاحبزادے احمد رضا نوری کا بھی آپ کلام سماعت کریں گے. اور ہمارے گجرات کے شیر گجرات حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ کا بھی
کچھ تاثراتی بیان آپ سماعت کریں گے اور پھر ڈھیر سارے علماء کرام کو آپ زیارت کریں گے اور اس لائیو پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ ایسا منظر نظر آئے گا، آپ رہیں گے اپنے گھر میں، محسوس ہوگا کہ سرکار شاہ میرا کے وادی نور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہوں گے اپنے گھر کی ٹیلی ویژن کو دیکھیں گے لیکن حقیقت میں آپ کے گھر میں وہ نور کی محفل سجنے والی ہے۔ تو بے صبری سے انتظار کیجئے گا، کل کا پروگرام سنیے گا، شام کا پروگرام دیکھیے گا، رات کا پروگرام، پھر 20 تاریخ کا پروگرام، ہرگز آپ مس مت کیجئے گا اور میرے اس پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ اور پھر میں ان تمام احباب عشاقان اولیاء کو جو بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آپ لوگ برائے کرم سرزمین خنبات عرس سرکار شاہ میرا میں شرکت کی غرض سے بالکل نہ آئے، کیونکہ کووڈ-19 کے پیش نظر آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے ذریعے دوسروں کی بھی حفاظت کریں، اور خراج عقیدت اگر آپ کو پیش کرنا ہے تو آپ ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پہنچائیں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، اپنے علاقے محلے کے ائمہ، علماء، مشائخ اور مؤذن کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس دور کا سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، بار الہ سرکار شاہ میرا کے اس پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں مولا ان کے گھروں پر نور و رحمت کی بارش نازل فرما، ہم تمام کو زمینی آسمانی آفات بلایات سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، استقامت دین عطا فرما، صبر و شکر سے وابستگی عطا فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کے قلب میں مذہب اسلام کی محبت پیدا فرما، یا اللہ اس میرانی اسٹوڈیو کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس چینل کو آرگنائز کرنے میں جن نوجوانوں نے محنتیں کی ہے، مشقت کی ہے یا اس کے لیے جستجو کیا اور آج اس جستجو کو پائے تکمیل تک پہنچایا، مولا ان کے روزی رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرما، یا اللہ بالخصوص حضور رئیس ملت کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دراز فرما، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔